Dari semua kita yang di ruangan ini, adik kami, baik, takbir dengan suara yang keras. Oke, kita bukan mau demoin ya, kita untuk semangat aja. Oke, takbir. Luar biasa semangatnya. Sekali lagi, takbir. Oke, baik. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita belajar di ruangan kita ini. Dan kami, jujur saya belum pernah mendengar bacaan kita dari kita yang hadir di ruangan ini yang akan kita perbaiki. Mana tahu nanti seperti yang kita bilang, bacaan di sini lebih bagus daripada bacaan kami. Kan nggak mungkin kami jadi ngajar jadinya. Maka perlu kami dengarkan dulu bacaan dari adik-adik sekalian yang berada di ruangan ini. Jadi kita sistemnya hasil sekali silakan Pak. Baik, mungkin di tempat aja, di tempat kita masing-masing saja. Coba dulu kita buka surah Maryam, karena di situ dulu kami juga pernah tahsin ya, tahsin di kampus. Setelah di kampus kami juga tahsin keluar. Dan juga pernah tahsin di Siteba. Yang tinggal di Siteba tadi pasti tahu tuh. Di Siteba kami pernah berguru sama Ustadz Abdul, pernah juga sama Ustadz Amir. Tapi mana tahu di ruangan ini lebih hebat dari kami. Tidak mungkin kami ngajar yang lebih hebat. Oke, silakan buka surah Maryam. Bagi yang hafal mungkin nggak perlu buka itu, atau lebih bagusnya kita buka saja lah. Karena melihat Al-Quran itu pun merupakan pahala bagi kita. Baik, silakan buka surah Maryam. Oke. Kita baca sampai ayat 5 saja. Kita mulai dari yang tadi, yang mulai perkenalan. Baca keras biar kami mendengar bacaan kita masing-masing. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرثني ويرث من آل يعقوب بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب سقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء رب شقيا فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولا أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
ولم أكن بدعائك ربك شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي
عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافا يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا
Sebelumnya, sebelum ke surah Maryam ini, coba kita sedikit dulu tahsinkan bacaan ta'awuz dan bismillah kita, agar kita satu bacaan dan satu pengertian tentang ta'awuz dan bismillah ini. Di sebagian sudah ada yang bagus tentang ini. Kemudian juga bacaan kita tidak banyak yang perlu kita perbaiki. Ada beberapa huruf secara keseluruhan kami menilai ada beberapa huruf yang perlu kita perbaiki, tanda panjang, dan ada juga sifatul hurufnya yang perlu kita dudukkan. Baik, kita baca ta'awuz dan nanti kita bismillah. Mohon diperhatikan semampu kami yang bisa kami ajarkan untuk kita bersama. Jadi huruf ta'awuz yang pertama huruf A. A itu kalau kita lihat di makhrijul hurufnya, dia adalah huruf al-jauf, artinya rongga tenggorokan, dan dia termasuk huruf yang terbawah dari tenggorokan itu. Huruf yang kedua yang sama posisi dengan huruf A itu ada huruf H. Ya, H dan A sama posisinya di tenggorokan terjauh. Oke, huruf A, kemudian huruf Ain. Huruf Ain dia posisinya di atas dari huruf A yang tadi. Jadi Ain sama tempatnya dengan huruf H. Ya, Ain dengan H. Nanti ada juga huruf Ghain dengan Kha. Jadi kalau kita ucapkan kalimat huruf A, naikkan sedikit posisinya menjadi huruf A. Coba A. Coba A. Jangan dia huruf A-nya dari hidung ya. A itu dari hidung. Kita dari tenggorokan. A. Coba A. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di situ ada huruf waw mati atau disebut juga dengan huruf mat. Huruf mat di sini jangan sampai bunyinya keluar dari hidung. Itu dari hidung, tapi dari rongga tenggorokan juga. Ya. Jangan dari hidung tapi dari rongga tenggorokan. A'udzu. Huruf setelahnya huruf zal. Huruf zal itu letaknya di ujung lidah dengan gigi seri atas. Coba ucapkan la. Letakkan lidah di depan sedikit keluar dan bukakan dia. La. Kalau baris bawah li. Baris depan lu. Nah, baris depan itu kata para ulama ada isyarat bibir dimajukan ke depan. Jadi bacanya a'udzu. Di situ ada irja sedikit mundur, posisi mulut mundur sedikit ke belakang, kemudian ucapkan huruf zu. A'udzu. Coba a'udzu. Kalau cepat dia agak dipercepat pengucapannya. A'udzu. Jangan a'udzu. Kalau a'udzu membuat huruf la itu menjadi berat dan dia terkesan menyerupai huruf Allah nantinya. Sedangkan dia huruf tipis atau huruf istighfar ya. Jangan sampai dia terjadi perubahan sifat ke sifat isti'la. Kalau isti'la dia itu berat sama seperti huruf Allah dan teman-temannya. Ada tujuh nanti huruf isti'la yang kita akan pelajari insyaallah. Kami ulangi. A'udzu. Coba a'udzu. Sedikit maju ke belakang, sedikit maju ke depan, kemudian mundur ke belakang sedikit, maju lagi. A'udzu. Coba a'udzu. Ini juga yang diajarkan oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Soid, salah satu qori terbaik di dunia, tapi tidak pernah ikut MTQ ya. Dr. Aiman ini tidak ikut MTQ, tapi dia salah satu
ulama qurra atau ahli Quran yang terbaik di dunia saat ini. Dan dia salah satu pemegang sanad dari Rasulullah SAW. Baik. Huruf lu, kemudian billahi, sama-sama billahi. Huruf bi rahang bawah turun, bi ya, jangan billahi. Nah, itu dia agak terkesan berat karena huruf ba itu huruf istifal tipis dan barisnya pun baris bawah semakin tipis lagi. Jadi turun rahang bawah bi. Kemudian huruf lamnya diringankan karena sebelum lam itu huruf lafzul jalalahnya diringankan karena sebelumnya baris bawah. Billahi, sama-sama billahi. Jangan billahi, hi itu dari hidung tapi dari mulut. Billahi, sama-sama billahi. Minasyaitoni, nah, huruf mi-nya rahang bawah turun lagi, mi, na juga tipis, kemudian masuk ke huruf shin. Nah, huruf shin itu letaknya sama dengan huruf ya dan huruf jim. Jadi tiga itu posisinya di tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Ya, kalau ada yang kesusahan mengucapkan huruf shin, coba ucapkan huruf ya ataupun jim. Coba shin, sama-sama. Nah, kalau ada susah mengucapkan itu, ucapkan huruf ya. Posisi lidah di huruf ya. Buat ucapkan huruf shin. Sha. Kalau baris atas ya. Jadi kalau ada yang kesusahan mengucapkan huruf shin, posisikan lidah di huruf ya atau jim. Ja, ya, sha. Nah, sama tempatnya. Coba ja, ya, sha. Mulai. Ja, ya, sha. Ada terasa lidah naik ke langit-langit? Ada? Nah, itu tempat posisi atau posisi huruf yang tiga itu. Kemudian sha di situ huruf karena dia huruf tafasyi ya. Bertemu setelahnya ada huruf ya. Huruf ya mati bunyinya bunyi i, maka syai, sya tambah i, syai, bukan syai, bukan di apa kan ya, tidak terlalu ditekan hurufnya. Jangan seolah-olah huruf itu bertasdid dia. Minasyai, seperti bertasdid kan? Minasyai, sama-sama. Minasyaitoni, sama-sama. Minasyaitoni. Oke, huruf to, huruf isti'la, hurufnya berat. Cara mengucapkannya, ujung lidah ditekan ke gusi gigi seri bagian atas. Gigi seri tahu kan? Gigi yang di depan ini, gigi camin kata orang. Tekankan ujung lidah ke gigi seri, gusi gigi seri bagian atas. Sama hurufnya, sama juga tempatnya dengan huruf ta, dal, dan yang ketiga ini huruf to. Jadi tempatnya sama. Yang membedakan dengan huruf ta, kalau ta pangkal lidah tidak naik. Ta pangkal lidah datar saja. Da pangkal lidah datar saja. Tapi kalau huruf to pangkal lidah naik. Jadi ditekankan ujungnya ke gusi, pangkalnya naik ke langit-langit. Maka terdengarlah bunyinya tebal ya. Huruf to tadi. Minasyaitoni, baca minasyaitoni. Jangan kita baca minasyaitoni. Kalau to itu huruf ta ya. Kemudian huruf ni seperti yang tadi, hurufnya ringan. Ar-rajim. Kemudian huruf ro. Huruf ro tempatnya berdekatan tiga. Ada huruf nun, ada huruf lam, ada huruf ro yang tadi. Jadi tempatnya, posisinya sama-sama ujung lidah menempel ke langit-langit. Langit-langit depan ya, bukan belakang. Jadi yang paling depan itu huruf la atau huruf lam. Kemudian di tengahnya ada huruf nun, ada huruf ro. Bagaimana kita tahu dia hurufnya di langit-langit? Coba kita matikan hurufnya. Al. Coba. Al. Lidah ke langit-langit atau di bawah?
langit kan? Coba baca. Al. Coba kalau lidahnya tidak naik ke atas, bisa nyebutkan huruf al? Al. Enggak bisa ya? Nah, maka posisi lidah tuh ke langit-langit. Di atas apa tuh sedikit? Di atas busi camin tuh di atas sedikit, itu ada huruf lam. Coba al. Mundur lagi sedikit lagi. An. Sedikit lagi ke dalam. Ar. Coba ar. Nah, jadi ro kita tidak sama dengan ro bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia itu ro. Nah, kita bukan seperti itu, tapi lebih bagus dari itu huruf ro. Lidah naik ke langit-langit. Oke, minasyaitoni ar-ro. Nah, ro juga dia bukan huruf isti'la sebenarnya. Dia huruf istifal, tapi ada keadaan yang membuat dia tebal. Ya. Nanti insya Allah kita pelajari. Sama dengan huruf lam. Ada keadaan yang membuat dia hurufnya tebal. Salah satunya adalah ketika ro itu berbaris fathah, atau juga dia berbaris dhammah, atau sebelumnya, atau ro itu berbaris sukun sebelumnya baris fathah, atau sebelumnya berbaris dhammah. Ro, kemudian huruf jim. Nah, huruf jim seperti yang tadi, sama tempatnya dengan huruf ya, shin. Nah, sama ya. Jadi ya, shin, jim sama tempatnya, tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Huruf ya mati, pastikan bunyinya bunyi i. Ya, lurus. Jangan mencondong ke bunyi e. Nirrojim. Kan ada orang ngaji situ tuh. Nirrojim. Seperti ada huruf e di akhirnya, tapi posisinya lurus seperti huruf i. Nirrojim sampai habis. Oke. Huruf mim itu huruf bibir ya. Rapatkan bibir, kemudian ucapkan huruf mim. Oke, kita baca kamus lagi dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu nanti dilatih ya. Kami juga dulu dilatih. Enggak bisa langsung cepat zu-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, mungkin kami ulangi sedikit. Setiap huruf berbaris fathah, maka mulut kita buka seperti orang, kalau kata Ustaz Amir dulu, seperti orang mau senyum. Pembukaan mau senyum. A, ba, ta sampai huruf ya. Kalau hurufnya berbaris bawah atau kasroh, maka rahang bawah turun. I, bi, ti sampai nanti huruf i. Kemudian kalau hurufnya berbaris dhammah atau baris depan, maka mulut dimajukan ke depan. U, bu, tu. Ya. Oke, paham semuanya? Paham ya? Baik. Kita ulangi sekali lagi. Ta'awuz itu kita potong di billahi ya. Nanti kita samakan. Kami ingin melihat bagaimana cara kita mengucapkan itu. A'udzu billahi. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. minasy syaithanir rajim. Nah, huruf ko itu jangan ada seperti gelembung di sini. Ada orang kan, Ustaz nggak bisa buat itu. Ada orang pakai seperti gelembung di pipi kanan kirinya. Nah, itu nggak ada ya. Yang membuat dia tebal itu pangkal lidah naik ke langit. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, huruf ba sama dengan juga huruf mim itu ya, huruf bibir. Huruf sin. Nah, huruf sin itu dia tidak boleh habis cepat karena dia ada hurufnya hams, sifatnya hams. Jadi agak diaderkan dia. Jangan bismillah, bismillah cepat kan habisnya. Aderkan sedikit. Bismillahi, bismillahi. Nah, itu ya. Maka ini sebenarnya perlu kita dudukkan nanti sifatnya. Hams itu ada hurufnya fahathahu syakhsun sakat. Maka huruf itu kalau dia berbaris mati atau sukun, ada aliran suara. Kalau aliran itu tidak ada, maka tidak sempurna sifatul hurufnya. Maka alirkan sedikit. Jangan langsung habis. Bismillahirrahmanirrahim. Di MTQ kan seperti itu. Ada yang pernah ikut MTQ di sini? Enggak ada. Kalau di MTQ coba dengar. Pasti jarang yang membuat itu mengalir. Biasanya itu kira-kira sempurna tak sifatul hurufnya? Enggak sempurna. Huruf A nya saya sudah bermasalah. Ya, kita bukan menyalahkan MTQ-nya ya, tapi yang kita perbaiki adalah harusnya qori itu menyempurnakan sifatul huruf dan makharijul hurufnya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Itu dulu pengalaman kami waktu MTQ. Nah, jadi setelah kami belajar, rupanya banyak yang kita rasa tidak masalah, ternyata dia masalah. Nah, makanya orang Indonesia kalau MTQ, tengoklah di mana-mana, pasti yang sering juara itu orang mana? Orang Indonesia. Kalau MTQ antar nasional, internasional lah, yang sering juara orang mana biasanya? Kalau nggak Malaysia, Indonesia. Karena orang Arab tuh banyak yang nggak mau MTQ. Ada pernah dengar Imam Masjidil Haram juara MTQ nggak? Nggak pernah ya. Ada pernah dengar Misyair Rasid juara MTQ nggak? Nggak pernah kan? Karena mereka tak mau MTQ sebenarnya. Kita bukan, sekali lagi kita bukan menyalahkan MTQ, tapi ada bacaan atau kaidah-kaidah itu yang terlupakan oleh peserta MTQ. Nah, bukan orang-orang MTQ-nya ya, bukan, maksudnya itu bukan syekh-syekh di MTQ itu. Banyak yang bagus seperti Dr. Said Akil Munawwar. Pernah nampak orangnya? Tahu siapa dia? Dr. Said Akil Munawwar itu salah satu ulama yang ilmunya luar biasa ya. Dia bukan hanya doktor, tapi dia memang ahli di bidang Quran. Dan banyak ustadz-ustadz yang lain atau dokter-dokter yang lain yang hebat di bidang Quran. Cuman
Jadi Bismillah ya. Kemana-mana perginya tadi. Bismillah ya. Bismillah. Bis kemudian huruf sin seperti tadi tidak boleh dia cepat habisnya, tapi dialirkan karena dia huruf hams. Ya. Bis dan dia juga huruf sofir. Ada desirannya. Huruf sofir itu ada 3 nanti. Ada sin, ada so, ada huruf zai. Nah, yang 3 ini desirannya agak, kata ulama, sofir itu tajam. Desirannya tajam dia. Za, so, itu hurufnya huruf sofir juga. Selain dia huruf hams mengalir, ada juga dia huruf sofir. Ya, ada desirannya. Oke. Bismillahi. Kalimat lafzul jalalain di situ juga dibaca tipis karena sebelumnya berbaris bawah. Oke. Bismillahi. Huruf H di situ kau nggak tenggorokan lagi dengan mengalirkan nafas ya. Bismillahi. Bismillahi. Maka salah kalau orang baca Bismillahi. Bismillahi dari hidung, tapi dia dari mulut. Bismillahi. Ya. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, huruf ro-nya tebal seperti tadi. Kemudian ada huruf H. H itu juga huruf hams. Ada aliran. Ya. Ada aliran nafas ya. Allah. Nah, jangan huruf H di situ dia tipis, bukan tebal ya. Allah. Itu kan dia tebal tuh. Buka lagi, dia tipis. Allah. Tipiskan ya. Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Nah, huruf him-nya juga ditipiskan karena dia baris bawah dan dia juga huruf istifham. Him ada yang mati, di situ dipanjangkan. Nanti di akhir-akhir ini boleh panjangnya 2 harokat, boleh 4 harokat ataupun boleh 6 harokat. Nah, huruf mat asli kalau dia di akhir kalimat berubah namanya menjadi mat arif bis sukun. Nah, boleh pilih 2, boleh pilih 4, boleh pilih 6. Tapi harus konsisten. Kalau 2 di awal sampai habis kita baca harus 2. Jangan nanti di sini 2, di sini 4, di sini iramanya nggak bagus kasih 6. Nggak boleh ya. Harus sama aja. Kalau kita buat di awal 4, di ta'awusnya 4, di bismillahnya 4, sampai kita selesai mengaji kita baca 4 harokat. Kalau kita buat 6, karena kita pakai irama yang mendayu-dayu, irama nahawan umpamanya atau irama bayati, maka yang 6 itu harus 6 sampai kita selesai baca Quran. Nah, seperti itu ya. Kami ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Luruskan huruf I sampai habis. Jangan mencondong ke huruf E. Him. Nah, itu condong ke huruf E kan? Tapi luruskan huruf I sampai habis. Him. Oke. Sampai situ paham? Bisa dipahami? Kita baca ta'awuz dan bismillah sekaligus ya. Coba dulu. Kami mau dengar. Nah, Ustaz pakai kata kami ya. Di bahasa Arab tuh ada maknanya tuh. Ada ya? Kalau pakai saya rasanya kurang sopan. Kami pakai kami saja lah. Kami sekeluarga. Oke. Baris 1 dan baris 2 baca ta'awuz dan bismillah sama-sama ya. Nanti baris 2 ke belakang juga seperti itu. Oke, berarti ada 6 orang nih. 1 2 3 4 5 6. Oke. Baca ta'awuz dan bismillah sama-sama. Oke, kita mulai. Itu syayu huruf I. Syaiqo. Oke.
Ulangi, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Mulai. Huruf sinnya jangan cepat habis. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Nah, ini kalau kita baca Quran secara tartil ya, dia ada tingkatannya tuh. Ada hadar, ada tartil, ada juga nanti apa maksudnya? Ada yang cepat, sistem cepat itu mungkin intonasinya lebih cepat. Jadi jadi huruf sin di situ nanti dan huruf-huruf yang lain berbeda temponya. Kalau ada yang mujawwad istilahnya, ada yang tartil, ada yang hadar, itu berbeda temponya. Kalau dia umpamanya bacaannya pelan di atas tartil lagi pelannya, maka tentu huruf hamsnya atau yang berdesar itu lebih lama. Tapi kalau dia tartil tentu lebih cepat sedikit. Nanti kalau dia bacaannya lebih cepat dari itu hadar, mungkin maka huruf desirannya lebih cepat juga habisnya. Tapi tetap ada ya, karena dia huruf hams. Ada yang mengalir di situ. Kalau dihabiskan dia, maka hilanglah satu sifatnya, sifat hams itu. Oke. Yang dua ke belakang, yang 6 orang, silakan baca ta'awudz dan bismillah. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kedengarannya suaranya sama ya. Enggak apa-apa lah. Dari baris 1 sampai baris berapa baris nih? 4 ya. 2 sama seperti tadi. Kita mulai ta'awudz dan bismillah. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baris 2 ke belakang. Ta'awudz dan bismillah. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurang kedengaran. Banyak yang loyo nampak. Cuma agak semangat deh. Biar setan-setan menggoda tuh dia terbang jauh. Coba. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai an ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rawahul Bukhari. Apa kata Nabi? Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Nggak ada yang lebih bagus dari itu. Itu yang paling bagus. Bahkan ada sahabat, lupa tah siapa nama sahabat ini. Karena udah lama baca cerita itu, kisah itu. Ada seorang sahabat yang menjadi gubernur, dan ada keperluan dengan Khalifah Umar bin Khattab ketika itu. Jadi dia tidak bisa mendatangi Umar bin Khattab, hanya mengutus orang atau mengutus bawahannya berjumpa dengan Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya Khalifah bertanya kepada orang utusan tadi, wahai sahabatku, sedang apakah tadi kamu lihat sahabat gubernur itu ketika kamu datang ke sini? Maka kata sahabat yang diutus itu, aku melihat sahabat si fulan yang gubernur tadi sedang mengajarkan Al-Quran. Sungguh dia pandai memanfaatkan waktu, kata Umar bin Khattab. Jadi orang yang belajar Al-Quran itu adalah orang sebaik-baik mempergunakan waktunya. Bahkan salah satu pejuang Islam yang bernama Khalid bin Walid yang terkenal dengan sebutan, apa sebutannya? Saifullah. Saifullah.
Ya. Khalid bin Walid ketika di hari tuanya menjelang wafatnya minta maaf kepada Al-Quran. Apa katanya? Maaf wahai Al-Quran, karena sibuknya berperang tidak sempat atau kurang waktunya untuk bersama dengan Al-Quran. Bahkan beliau merasa menyesal karena banyak waktunya atau banyak waktunya tidak dekat dengan Al-Quran. Bukan berarti tidak dekat sama sekali ya, dekat dengan Al-Quran, hafal juga Al-Quran, tapi dia tidak seperti sahabat-sahabat yang lain yang ahli di Al-Quran ataupun yang lebih banyak waktunya untuk Quran. Padahal apa tugasnya Khalid bin Walid itu? Berjuang, berjihad. Besar nggak pahala berjihad tuh? Besar. Tapi rupanya dia masih menyesal karena Al-Quran agak sedikit waktunya ke Al-Quran dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Baik. Sampai mana tadi? Kamus dan Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, surah Maryam kita sedikit perbaiki ini ya. Sebenarnya kita Al-Fatihah sebenarnya, tapi kita singgung sedikit surah Maryam ini karena tadi sudah kita baca. Di surah Maryam ayat pertama itu namanya Fawatihus Suwar ya, atau pembuka surat. Di situ ada huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu ada beberapa cara bacanya. Ada yang dibaca 2 harokat, ada yang dibaca 4 harokat, ada yang dibaca 6 harokat. Khusus huruf ain itu boleh dia 4 atau 6 ya. Huruf ain karena dia ada sifat lainnya, dia boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang lainnya seperti kaf, sod, huruf apa lagi? Nun, sin, itu dia 6 harokat ya. Jadi surah Al-Qalam yang diawali dengan huruf nun itu kita baca 6 harokat ya. Kalau kita baca tartil dengan tempo tartil, kalau kita baca hadar atau bacaan yang lebih cepat dari itu, otomatis 6 harokatnya lebih cepat temponya. Apalagi kalau kita sedang apa namanya, ambil ijazah kubro itu kan, yang dulu sering, saya juga sering menyaksikan di Masjid Jabal Rahmah ketika itu waktu kami tinggal di situ. Waktu kita kompre hafalan 30 juz bin Naburi, apa namanya itu, bil ghaib ya, 30 juz bil ghaib yang kita sekali duduk itu kan. Nah, setelah itu baru wisuda ya. Nah, kalau seperti itu kita baca dengan tempo tartil gimana? Sampai kapan selesainya tuh? Lama ya. Coba kita baca. Nun. Itu 6 harokat. Satu huruf nun saja sudah terasa lama kan? Apalagi 30 juz. Apa selesainya tuh? Bisa 2 hari kita ngaji kan? Nah, maka ada tingkatan-tingkatan bacaan. Ada yang hadar, ada yang tartil, ada yang mujawad dan segala macam ya. Ada yang lebih cepat dari hadar. Itu boleh memang kalau sekedar untuk mentes hafalan. Baik, kita baca kaf di sini 6 harokat. Kita baca ha dan ya sama-sama 2 harokat. Ha 2, ya 2. Kemudian huruf ain, karena sebelumnya 6 harokat, kita samakan sajalah dengan 6. Karena dia ain ini boleh 4, boleh 6. Jadi biar serasi dia, kita samakan menjadi 6 harokat. Shad di sini juga kita baca 6 harokat ya. Dan di huruf shad itu ada bunyi huruf dal yang mati ya, maka dibaca dengan qalqalah. Jangan nanti kita baca shad, itu hilang satu huruf, bunyi huruf qalqalah di situ, maka dibaca shad. Nah ya. Kaf ha ya ain.
lagi. Di situ kaf 6 harokat, ha 2 harokat, ya 2 harokat, ain. Di akhir bunyi ain itu ada bunyi huruf nun mati. Nun mati berjumpa dengan shad, ada ikhfa, ada gunnahnya. Ya, ada suara samar-samarnya. Maka huruf ain juga, ain itu dibaca dulu huruf ain sampai huruf i dulu panjangnya 6 harokat, baru kemudian ikhfanya. Ya, jangan langsung ain langsung, itu langsung tuh. Nah, baca dulu 6 harokat panjangnya, kemudian baru masuk ke ikhfanya, baru shadnya juga 6 harokat. Oke, kami ulangi. Kaf ha ya ain sad. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Huruf ain itu kita tuliskan dulu nak, biar jelas deh. Huruf ain ya. Ini sebenarnya barisnya ada ini. Tapi di mushaf Utsmani, nah dia nggak dibuat baris kan? Nggak ada ya. Tapi di mushaf Indonesia dia ada barisnya 2. Huruf kaf ini ya, huruf H biasa, H, ya juga biasa. Kemudian huruf ain. Nah, huruf ain itu kalau kita tuliskan dia seperti ini ya. Ada nun madinya. Oke, ini yang itu. Kemudian huruf shad. Oke, jadi antara ini dengan ini ada sifatnya ikhfa. Nah, di sini nanti ini yang kita buat suara huruf qalqalah di akhirnya. Jadi ini 2 harokat, ini 2 harokat. Nah yang ini tadi boleh 4, boleh 6. Tapi biar serasi dengan ini sama ini, kita kasih aja ini 6. Baru kemudian kita samar-samarkan, kita ikhfakan dan dengung, kemudian baru huruf shadnya kita baca. Kaf ha ya ain sad. 1, 2, 3. Masih ada yang langsung dengung, masih ada yang langsung ikhfa. Jangan langsung dulu, coba berhenti. Bukan berhenti, dipanjangkan dulu huruf ain ini 6 harokat, baru kemudian masukkan ke ikhfanya. Ain, berpindah ya, jangan ain langsung. Ain sad. Masuk dari kaf sampai huruf sad. Mulai. Ini ikhfa dilamakan juga. Ya. Ikhfa ini kalau di bukunya 2 harokat. Tapi kata ulama, walaupun tertulis 2 harokat, boleh kita lebihkan kadarnya dari 2 harokat. Ya, jadi di bukunya 2 harokat, kadar panjangnya 2 harokat, tapi dalam pengucapannya bisa lebih dari 2 harokat itu. Oke, sekali lagi. Kaf ha ya ain sad. Sama? Ada yang tercepat. Kita sekali
balik lagi, kita ulangi. 1, 2, 3. Oke, nanti ya. Nah, di huruf Ain itu 6 dulu buat, baru pindah ke dengungnya, ke samar-samarnya, baru huruf Sod itu ya. Nah, cara buat huruf So, cara mengucapkan huruf So itu sama posisi dengan huruf Sa, So, dan Za. Ya, Zai. Ya, sama posisinya tuh. Huruf Sin, huruf Sod, dan huruf Zai. Cara buatnya, ujung lidah ditempelkan ke gigi seri bagian bawah. Ya, tapi di bawah ya, jangan ke atas lidahnya. Di bawah ini. Karena lidah kita tebal, nggak mungkin lidah itu tipis kan? Nah, jadi kena juga dindingnya sedikit. Oke? Berjumlah. Jadi So, yang buat dia tebal itu pangkal lidah naik. Ya. Kalau Sa kan pangkal lidah tidak naik. Gimana kita bisa pastikan pangkal lidah itu naik? Coba kalau kita panjangkan pasti suaranya seperti tertahan. So, Sa, mana yang tertahan? So kan? Nah, maka pangkal lidah naik itu yang membuat dia tebal. Kalau S-nya sama, ya. Jangan ada orang yang membuat So itu seperti susah. So. Ada pernah lihat seperti itu? Nah, kan? Menyamping kiri kanan entah kemana-mana, ada yang juga menyonggak. So. Nah, itu tidak tepat, yang kita pelajari tidak tepat ya. Kalau kita tidak lihat pengucapannya mungkin agak mirip kan. So. Tapi kalau kita lihat pengucapannya, maka disitulah berarti caranya masih kurang tepat. Nah, itu yang kami pelajari tentang huruf So. Caranya seperti Sa, cuma pangkal lidah naik. So, ya. Jadi tidak ada aksen yang lain. Ke samping kiri kanan pindah-pindah nggak ada. So. Kami dulu seperti itu, makanya kami bisa buat. Waktu di pesantren karena kita belum duduk sama guru, jadi kita cuma dengar bunyi saja. Maka ada yang buat ke samping kiri, ada yang buat ke samping kanan, ada yang buat ke depan monyongnya. Maka itu setelah kami pelajari ternyata kurang tepat. Jadi yang tepatnya ujung lidah ke gigi seri bagian bawah, kemudian pangkal lidahnya naik. Ya. Ada 7 huruf isti'la. Ada 7. Kho, So, Khusso, Dogtin, Qil. Ada 7. Kho, So, Do, Ro, Ko dengan huruf Lo. Ya. Khusso, Dogtin, Qil. Nah, ada 7 huruf isti'la. Yang semua itu mengucapkannya pangkal lidah naik. Ya. Kalau huruf Ro, itu nanti lain lagi pembahasannya. Kadang dia ada posisi tebal, tapi bukan isti'la namanya ya, tapi tebal dia. Ada yang nanti huruf Lam ditebalkan juga di lafzul jalalah. Oke, kita baca sekali lagi ini. Dengarkan. Kaf, ha, ya, ayn, Shad. Sama-sama, 1, 2, 3. Oke, sampai sini paham? Sedikit sebelum kita tutup. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 6. Luar biasa. Apa satu lagi? Coba sebutkan. Ada berapa huruf qalqalah? 5. Kalau 6 berarti lebih hebat dari ulama lagi. Apa hurufnya? Ba, Jim, Dal, O. Oke, bagus. Yang 3 huruf Ba, Jim, Dal itu condong bunyinya kalau baris sukun ya, qalqalah. Baris sukun itu condong bunyi ke huruf E. Bukan dibuat huruf E ya. Contoh Ab, Aj, Ad. Jangan dibuat AB, AJ, AD. Bukan itu ya. Tapi condong bunyi mengarah ke huruf E. Yang 3 itu.
ab, aj, ad. Qul huwallahu ahad. Jangan qul huwallahu ahad. Ahada. Itu condong bunyi ke huruf A. Ini condong bunyi ke huruf E. Jadi yang tiga itu ba, jim, dal condong bunyi ke huruf E. Jadi tapi bukan buat huruf E betulan ya. Nah, condong aja ke huruf E. Kemudian huruf ko dengan huruf to condong bunyi ke huruf O. Maka kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Jangan bunyi ke huruf E. Falaq. Nah, falaq. Oke. Bagaimana tadi? Ba, jim, dal condong bunyi ke huruf E. Tapi jangan dibuat huruf E betulan. Huruf to dengan huruf ko condong bunyi ke huruf O. Condong aja ya, mengarah. Oke. Mungkin sekian dulu pada hari ini. Besok insyaallah kita baca surah Al-Fatihah. Kita perbaiki surah Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.